بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة موقع لواء للتعليم عن بعد. اليوم راح نتكلم عن شابيتر ريفريكسيون et réfraction de la lumière. شنو معنى هذا؟ ريفريكسيون معناه انعكاس وريفراكسيون معناه انكسار. de la lumière معناها الضوء. Donc, نشرح هذا. Donc, on a ici des phénomènes. Les premiers phénomènes, c'est le phénomène de réfraction. Donc, si on a une source de la lumière, comme le soleil, ou bien une torche, ça c'est une source de la lumière. Donc, cet rayon qui vient de la source de la lumière, on appelle le rayon incident. الشعاع الوارد معناها جاي من مصدر الضوء. الشعاع جاي من مصدر الضوء نقال له rayon incident. Donc, si cet rayon arrive au niveau de la sol, يجي السطح داس ولا سطح ولا obstacle مير ولا. Donc, هذا rayon il va réfléchir لا يعكسه. Cet phénomène on appelle la réfraction de la lumière. ظاهرة انعكاس الضوء. هي ظاهرة انعكاس الضوء. Donc, le deuxième phénomène, si on a des milliers, donc ici on a R, et ici on a 2, donc ça c'est le rayon incident. Donc il va passer dans les deuxième milliers, mais il va changer leur direction parce que les deux milliers sont différents. Donc cet phénomène on appelle réfraction de la lumière. ظاهرة انكسار. نقولو انكسار كان مسقم تعوج قال هذا لي phénomène de réfraction de la lumière. دونك قبل نتكلم عن réfraction les deux phénomènes بشي من التفصيل، نتكلم اولا عن لي فيزيون. الرؤية شنو؟ الرؤية معناها شنو؟ انا خلاص ان اوبجي عندي هذا الاوبجي بس هذا نشوف. انا ما قد نشوف ما في لمير بيان الليمير ما خلينا نشوف لا لومبر ما نشوف لا ظل وهي كامل كحلة يا غير. نيود هون عندي شعاع هاي نقول ياسم للشعاع ينقال لي فيزو درايون. فيزو درايون دائما نقول باراليل رايون اليمين دائما باراليل. دونك هاول ليمير إلين يتوشو لوبجي لا ينعكسو قاسين العين. دونك الرؤية شنو هي مشاهدة انعكاس الضوء على الجسم. إذا نحن الأجسام ما نشوفهم، نحن نشوف انعكاس الضوء على الجسم. إذا بدون الضوء ما نشوفه الجسم. دونك هاو معنى الفيزيون شنو هي اللي هي الرؤية معناها هي القدرة على مشاهدة الضوء انعكاس الضوء على الجسم. معناها بدون الضوء ما نقدر نشوف لي زوبجي. هذا معروف نطفي من الضوء ما تشوفش. إذا نقدر الضوء نشوفوا لي زوبجي نشوفوا لون احمر ولون كحل ولون ازرق الالوان كان ينفصلهم. نحن حقيقة ما شفنا لي زوبجي، نحن شفنا انعكاس الضوء لي زوبجي، ولكن يقول الضوء ما هو واضح لي زوبجي ما يوضح. يقول الضوء متين حتى لي زوبجي يظهروا حتى. إذا الرؤية شنو هي القدرة على رؤية انعكاس الضوء على الجسم. إذا مهم هذا المفهوم مهم حد يفهم عن الجسام اللي نشوفه كامل. نحن ما نشوفه الجسام، نحن نشوف انعكاس الضوء على الجسم. دونك ذيك الفينومين اللي تخليك نقالها ريفليكسيون دو لا لوميير معناها ظاهرة انعكاس الضوء. دونك إذا كان هذا لوبجي يوبسر بلا لوميير ما نشوفه شيء، كان يمص الضوء ما نشوفه خلي بعض الجسام يمتص لأشعة الشمس، إذا ما نشوفه بحقيقته. إذا الرؤية هي القدرة على
رؤية الجسم معناه هي حقيقة عبارة عن رؤية انعكاس الضوء له. إذا الفينومين اللي نتكلم عنه هي ريفليكسيون. Le premier phénomène, c'est réflexion de la lumière. إذن في الليفر فيزيك 4e AS أو livre physique, l'ancien livre, niveau livre ما فات موجودة version électronique. Donc ننقسو page 11, l'essentiel du cours, page 11. Donc voilà l'essentiel du cours. نشرح l'essentiel du cours. Lorsqu'une surface renvoie la lumière dans une direction privilégiée, on dit qu'il réfléchit la lumière. C'est la réflexion. C'est la réflexion. Donc, أي جسم يعكس يسمح بانعكاس الضوء. Lorsqu'une surface أي سطح renvoie la lumière dans direction privilégiée معناه يرسل أشعة الشمس في اتجاهات مختلفة، نقول أن هذا الجسم يعكس الضوء. On dit qu'il réfléchit la lumière. Donc cet phénomène on appelle la réflexion de la lumière. Les plans d'incidence et les plans qui contiennent les rayons incidents et la normale au miroir au point d'incident. C'est شنو معناه؟ Donc on a ici un rayon incident. Donc droite. Ça c'est le rayon. Il vient de la source de la lumière. J'ai مصدر الضوء. Et ça c'est le miroir. Voilà, sol, سطح. Donc ça c'est le rayon incident. Ça on appelle rayon incident. الشعاع الوارد معناها جاي من شعاع الشمس. Cet point, il y a le point I. Notez, c'est le point I. I, point incident. Donc, très facile. Rayon incident, point incident. Donc, à partir de ce point incident, on va tracer une droite virtuelle. Elle est droite moins visuelle, افتراضي, perpendiculaire au niveau du sol. Au miroir, un miroir. Donc, elle est perpendiculaire. Donc, voilà. Comme ça, perpendiculaire. À l'égal normal. Donc, l'angle entre le rayon incident et la normale, c'est l'angle I, qui est l'angle incident. Donc, on prend les mêmes mesures dans ce sens. Donc, géométriquement, la normale doit être la bissectrice de cet angle. L'angle entre le rayon incident et le rayon réfléchi. يجي ببساطة نقال له الشعاع المنعكس، الشعاع الوارد. دونك هاي لانجل نقول لها رايون ريفليشي معناها ار، نقول له ار، نقال لها ار رايون ريفليشي، انجل ريفليشي، انجل ريفليشي، انجل ريفليشي. دونك هذا لي بلان اللي فيه ذا كامل. هذا لي بلان. هاي نقال له بلان انسيدون. انسيدون معناها المستوي كيف السبورة، ولا كيف تابلو. عندك لي رايون بنفس لكن حد يتراسي تابلو معناها لي رايون انسيدون دان لي بلان، دان نفس نتراسو لي تابلو نجيبو نفسه، ورايون ريفليشي دان لي ميم le même tableau, les mêmes choses pour les plans. Les plans contiennent les deux rayons et les rayons normal et les points incidents. Donc, les plans incidents les plans incidents
et les plans qui contiennent les rayons incidents et la normale au miroir au point d'incident. Donc, les rayons incidents. Les rayons incidents. Dans ce phénomène, on appelle réflexion de la lumière. Pour la réflexion de la lumière, on a un rayon incident, point incident et rayon réfléchi. Rayon réfléchi. Le rayon incident, le rayon réfléchi et le point incident dans les plans incidents. Donc l'angle incident I1 est l'angle formé par le rayon incident et la normale au miroir au point I. Donc c'est cet angle, l'angle I. L'angle réfléchi est l'angle formé entre le rayon réfléchi et la normale au miroir ou bien des sols si on a un miroir. Donc si on a ici un miroir, donc ça c'est le rayon incident, donc ça c'est le point incident, donc ça c'est la normale perpendiculaire au miroir, et même mesure on a l'angle réfléchi et ça c'est l'angle incident et ça c'est le rayon réfléchi. Donc l'angle réfléchi, c'est l'angle entre la normale et le rayon réfléchi. La réfraction est presque changement de direction qui subit la lumière en traversant la surface de séparation de deux milieux transparents. Une telle surface est dite réfringente. Donc on a ici un miroir, ou bien ça c'est la surface de séparation. On a ici O, et on a ici R. Si on a un rayon incident, donc ça c'est le point incident, et ça c'est la normale. La normale toujours perpendiculaire aux surfaces de séparation au miroir. Si on a un miroir, donc perpendiculaire au miroir ou surface de séparation. Cet angle, c'est l'angle incident entre le rayon incident et la normale. Donc, le rayon incident va changer son direction. Donc ça, c'est le rayon réfracté. La réfraction est plus que le changement de la direction. Donc, il change son direction. Qui subit la lumière en traversant la surface de séparation des deux milieux transparents. Donc, on a ici l'air et l'eau. Donc, ça, c'est le rayon réfracté. Et ça, c'est l'angle de réfraction. Réfraction. I2. Donc, le deuxième phénomène, c'est le phénomène de réfraction de la lumière. On va faire des schémas. Donc, voilà le phénomène de réfraction de la lumière. On a ici le rayon incident. Ça, c'est l'angle incident, I1. Et ça, c'est la normale. Ici, on a le point incident, I. Et ça, c'est le rayon réfracté. منكسر تعوج كسر fraction كسور قال. Donc, rayon réfracté. Donc, ça, c'est l'angle de réfraction, ID. On a ici deux milliers. Ça, c'est le premier millier d'indice N1. Et ça, c'est le deuxième millier d'indice ND. Donc, le rayon incident et le point incident, le rayon réfracté, ça c'est rayon, rayon incident. Ici le point incident, ça c'est la normale. Ça c'est le rayon réfracté. Et ça c'est surface de séparation. De séparation. مسافة الحاجز وين مدرين. Donc on a ici R et ici l'eau.
Donc, ce phénomène, on appelle les phénomènes de réfraction de la lumière. ظاهرة انكسار الضوء. Le rayon incident vient de la source de la lumière. Ça, c'est le point incident. On trace la normale parce que la normale, c'est les références des angles. On mesure les angles par rapport à la normale. Donc, l'angle entre le rayon incident et la normale, on appelle l'angle incident, I1. On appelle angle incident. Et U2, angle réfracté. Réfracté. Donc, ce phénomène, on appelle les réfractions de la lumière. Pour les phénomènes de réflexion de la lumière, l'angle incident égale l'angle réfléchi. Mais quelle est la relation entre l'angle incident I1 et l'angle réfracté U2? Donc, les rayons réfractés dans les plans incidents, dans les plans qui contiennent des rayons incidents, le point incident est la normale. Et l'angle incident I1 dans les milieux 1 d'indice N1 et l'angle réfracté UD dans les milieux D d'indice ND sont liés à cette formule. Cette formule a retenu N1 sinus I1 égale ND sinus ID. Donc voilà les premières lois de Descartes de la réfraction. Les rayons réfléchis est dans les plans d'incidence. L'angle de réflexion I égale à l'angle d'incident R. Je rappelle, la loi de Descartes de la réflexion. Les rayons réfléchis, cet rayon réfléchi, et dans les plans incidents, ça c'est les plans incidents. Ça c'est les plans incidents. L'angle de réflexion R est égal l'angle d'incident I. C'est-à-dire l'angle I, l'angle incident égale l'angle réfléchi. Ça c'est les premières lois de Descartes. Les deuxièmes lois de Descartes, c'est les lois de réfraction. Les rayons réfractés, cet rayon, dans les plans incidents, ça c'est les plans incidents. Tout ça c'est les plans incidents. Tout ça c'est les plans incidents. L'angle d'incidence I1, cet angle, dans les milieux 1, on a ici, ça c'est surface de séparation des deux milieux. Ça c'est le milieu 1 et ça c'est le milieu 2. Les milieux 1 d'indice N1, l'angle de réfraction U2, c'est cet angle entre les rayons réfractés et la normale. Dans les milieux 2 d'indice ND sont liés par la relation N1 sinus I1 égale N2 sinus ID. Donc, ça c'est les deuxièmes lois de Descartes. Et les premières lois de Descartes, c'est les lois de réflexion. À bientôt.